नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, हूँ कनुभाई गुरुजी आप सबનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે संपूर्ण स्वाध्याय 10.1 શીખીશું। विद्यार्थी मित्रों, जो તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। આપણે સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરીએ। એની અંદર પહેલો જ પ્રશ્ન છે, વર્તુળને કેટલા સ્પર્શક હોય? તો આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તુળ ઉપર અસંખ્ય બિંદુઓ આવેલા છે અને દરેક બિંદુએ એક એક સ્પર્શક દોરી શકાય। ધારો કે અહીં એક બિંદુ લઈએ આ રીતના, એક બીજું બિંદુ અહીંયા લઈએ, આ બીજો સ્પર્શક, આમ ત્રીજું બિંદુ લઈએ, ત્રીજો સ્પર્શક। આ રીતના વર્તુળ ઉપર અસંખ્ય બિંદુઓ આવેલા છે, તો દરેક બિંદુએ એક એક સ્પર્શક દોરી શકાય। તો અહીંયા વર્તુળને અસંખ્ય સ્પર્શક હોય, તો આનો જવાબ લખીશું वर्तुळने असंख्य स्पर्शक होय। एना पछी प्रश्न 2, खाली जग्या पूरो। स्पर्शक वर्तुळने खाली जग्या बिंदु में छेदे। स्पर्शक वर्तुळने केटला बिंदु में छेदे? तो स्पर्शक जे छे ए वर्तुळने एक अने मात्र एक ज बिंदु में छेदे, एटले के स्पर्शे। अहींया तमे जो आ स्पर्शक जे छे ए बिंदु आगळ एक अने मात्र एक ज बिंदु में स्पर्शी अने आगळ निकळी जाय छे, तो ज एने स्पर्शक कहेवाय ने। तो स्पर्शक वर्तुळने एक अने मात्र एक ज बिंदु में छेदे, एक अने मात्र एक ज, अथवा तो अनन्य लखो तो पण लखी शकाय। अनन्य एटले एक अने मात्र एक ज, एक लखो तो पण चाले, पूरा गुण मळी जाय, एक अने मात्र एक ज। नंबर 2, वर्तुळने 2 बिंदु में छेदती रेखा ने खाली जग्या कहे छे। चलो थियरी ની અંદર આપણે શીખી ગયા છીએ, વર્તુળને 2 बिंदु में छेदती रेखा ने શું કહેવાય છે? धारो कि ए में छेदे छे, अहींया बी में छेदे छे, तो वर्तुळने 2 बिंदु में छेदती होय एवी रेखा ने शुं कहेवाय? बोलो जो शुं कहेवाय? याद आव्युं? एने छेदिका कहेवाय। शुं कहेवाय? छेदिका। वर्तुळने 2 भिन्न बिंदु में जुदा जुदा बिंदु में छेदती होय एने छेदिका कहेवामां आवे छे। छेदिका। वर्तुळने 2 बिंदु में छेदती रेखा ने छेदिका कहे छे। नंबर 3, वर्तुळनी छेदिका ने समांतर होय तेवा वधुमां वधु खाली जग्या समांतर स्पर्शक होय। आ जे छेदिका होय एने समांतर होय वर्तुळने केटला स्पर्शको दोरी शकाय? आने समांतर ज होवा जोईए। चलो तो विचारो, आ छेदिका ए बी छे ने समांतर होय एवा वर्तुळने केटला स्पर्शको मळे? तो एक अहींया उपरनी साइड जे અહીંથી આમ સ્પર્શતો નીકળશે, બીજો એક નીચેની સાઈડ। તો આ છેદિકાને સમાંતર હોય કેટલા સ્પર્શક દોરી શકાય? 2 અને માત્ર 2 જ સમાંતર સ્પર્શકો દોરી શકાય। એના પછી નંબર 4, વર્તુળ અને સ્પર્શકના સામાન્ય બિંદુને ખાલી જગ્યા કહે છે। ધારો કે આ વર્તુળ છે અને આ એનો સ્પર્શક છે, बराबर? आ एल आ वर्तुळनो स्पर्शक है, तो वर्तुळ अने आ स्पर्शकना सामान्य बिंदुने आ बिंदुने शुं कहेवाय? आपणे थियरी में शीख्या छीए, शुं कहेवाय? स्पर्श बिंदु कहेवाय। शुं कहेवाय? स्पर्श बिंदु। बराबर? दरेक खाली जग्या आईएमपी है, व्यवस्थित तैयार करी देजो। दाखला नंबर 3, 5 सेमी त्रिज्यावाळा वर्तुळना कोई बिंदु पी आगळ दोरेल एक स्पर्शक PQ केंद्र O मांथी पसार थती रेखाने Q बिंदुए छेदे छे। OQ बराबर 12 सेमी होय तो PQ नी लंबाई खाली जग्या होय। ए 4 विकल्पो आपेला छे, ए 12 सेमी, बी 13 सेमी, सी 8.5 सेमी, डी वर्गमूळमां 119 सेमी। बराबर छे? अहींया आ रीतना रकम उपरथी आकृति दोरी छे। ओ केंद्रवाळुं वर्तुळ छे, तेनी बहारनो बिंदु पी छे, सॉरी क्यू छे। आ क्यू बिंदुनी अंदर ओ मांथी अने पी मांथी आ PQ स्पर्शक अने OQ छे बंने क्यू में छेदे छे। अहींया वर्तुळनी त्रिज्या OP 5 सेमी आपेली छे અને આ બહારનો બિંદુ છે વર્તુળના કેન્દ્રથી 12 સેમી દૂર છે, એટલે કે OQ 12 સેમી છે। તો આ સ્પર્શકની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે, PQ ની લંબાઈ
શોધવાની છે. તો આની અંદર પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું એટલે જવાબ આવી જશે. બરાબર. અહીંયા કર્ણનો વર્ગ એ કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓના વર્ગોના સરવાળા બરાબર થાય છે. એ પ્રમાણે અહીંયા આપણે PQ છે શોધી શકીશું. ખૂબ સરળ છે, ધ્યાન આપજો. ત્રિકોણ OPQમાં ખૂણો P બરાબર 90°. તેથી કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો. અહીંયા આપણને ખબર છે વર્તુળનો સ્પર્શક છે એ સ્પર્શ બિંદુ આગળ સ્પર્શ બિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાની લંબ હોય છે એટલે ખૂણો P આપણને 90° મળશે. હવે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી દઈએ તો OP વર્ગ વત્તા PQ વર્ગ બરાબર કર્ણ OQ વર્ગ. હવે બંને જે માપ છે એ લખી દઈએ. OP આપણી પાસે 5 છે તો OPની જગ્યાએ લખી દઈએ 5નો વર્ગ. PQ આપણે શોધવાના છે. OQ 12 છે. therefore 5નો વર્ગ 25 પ્લસ PQ વર્ગ 12નો વર્ગ 144. therefore PQ વર્ગ બરાબર 144 પ્લસ 125 જમણી બાજુ જાય એટલે માઇનસ 125 થશે. therefore PQ વર્ગ બરાબર 14માંથી 5 જાય તો 9, 3માંથી 2 જાય તો 1, 1 એમના એમ. તેથી હવે 119નો વર્ગમૂળ ના નીકળે તો અહીંયા PQ બરાબર વર્ગમૂળમાં 119 સેમી. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ therefore સાચો વિકલ્પ D છે. D વર્ગમૂળમાં 119 સેમી છે. બરાબર. તો આ ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે વર્ગમૂળમાં 119 સેમી. બરાબર છે. તો સરળતાથી આ રીતે આને શોધી શકાય. દાખલા નંબર 4. એક વર્તુળ દોરો. વર્તુળના સમતલમાં આપેલી કોઈ એક રેખાને સમાંતર હોય તેવી બે રેખાઓ દોરો જે પૈકી એક વર્તુળનો સ્પર્શક હોય અને બીજી વર્તુળની છેદિકા હોય. આપણે અહીંયા રકમમાં કીધું છે એ રીતના આકૃતિ દોરીએ. પહેલાં એક વર્તુળ દોરો એટલે આપણે અહીંયા O કેન્દ્રવાળું એક વર્તુળ દોરીએ. ધારો કે આ વર્તુળનું કેન્દ્ર O છે. હવે આ વર્તુળના સમતલમાં હોય એવી એક રેખા દોરવાની છે. તો અહીંયા આપણે આના જ સમતલની એક રેખા દોરીએ. આનું નામ L આપીએ. હવે રેખા L ને સમાંતર હોય તેવી બે રેખાઓ દોરવાની છે જે પૈકી એક વર્તુળનો સ્પર્શક હોય. L ને સમાંતર હોય અને વર્તુળનો સ્પર્શક હોય એવી રેખા દોરવાની છે. તો L ને સમાંતર હોય એવી એક રેખા બીજી M દોરીએ. ધારો કે આ રેખા M છે એ વર્તુળના બિંદુ P આગળ સ્પર્શે છે. MC સ્પર્શક છે ને P એ સ્પર્શ બિંદુ છે. બીજી એક રેખા દોરવાની છે છેદિકા જે L ને સમાંતર છે અને વર્તુળની છેદિકા છે. તો એવી એક રેખા બીજી દોર દઈએ જેનું નામ આપણે આપી દઈએ N. N જે છે એ ધારો કે વર્તુળને A અને B માં છેદે છે. રેડી? તો થઈ દઈએ તૈયાર આ રીતે. બરાબર. આના વિશે આપણે થોડુંક લખાણ લખી દઈએ. આકૃતિમાં O કેન્દ્રવાળું વર્તુળ અને રેખા L
એક જ સમતલમાં આવેલા છે. બરાબર. ઓ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ ને રેખા એલ એક જ સમતલમાં આવેલા છે. હવે એમ અને એન છે એલને સમાંતર છે લખી દઈએ. રેખા એલને સમાંતર હોય તેવી રેખાઓ એમ અને એન છે. હવે એમ કઈ રેખા છે એનો ઉલ્લેખ કરી દે કે એમ એ વર્તુળને પી બિંદુ આગળ સ્પર્શતો સ્પર્શક છે. રેખા એમ એ વર્તુળને પી આગળ સ્પર્શતો સ્પર્શક છે. પછી એન કોણ છે તો એન એ વર્તુળની છેદિકા છે. રેખા એન એ વર્તુળને એ અને બીમાં છેદતી છેદિકા છે. ઓકે, ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ રીતે આપણો સ્વાધ્યાય 10.1 અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 10.2 ની શરૂઆત કરીશું. એ આના પછીના વિડીયોમાં શીખશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજુ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય મા સરસ્વતી.